U imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska Pana naszego Jezusa Chrysta i любов Boga Ojca i jedność Ducha Świętego niechaj będą z усіми wami. I z Duchem Twoim. Drodzy braty i siostry, z wielkiej radością i wdzięcznością u święty dzień, w niedzielu, zabierają się koło ołtarza Jezusa Chrysta. Każda niedziela to święta перемоги Boga u moim życiu. Перемоги темры, зла, перемоги над темрой и злом, перемоги того добра и правды, яку Jezus Chrystus dla nas swoją śmiercią wysłużył na krzyżu. Udzielniczajmy w tej перемозе, kiedy przychodzimy z radością i wdzięcznością u nasz święty Bóg, u Kościół, pierw za wszystko posłuchać Boże Słowa, jakie jest prawilem naszego życia, jak żyć dobra, prawilna, po Bożemu. Tak samo chcemy odkryć nasze serce i przyjąć żywego Boga u świętej komunii. Wierzymy, że Bóg napełniaje nasze serce, że Bóg daje nam potrzebną siłę. Tak jak śpiewaliśmy na początku, że Bóg ze mną, ja nie один. Poczem usiądniał, jak zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca, zaruczyć Panu Bogu i się namiery żywego udzielnika, żywego różańca.
Всіх tych ludzi, які zgodzili się, jak modliться na różańcy i wyproszwać dla siebie, dla swoich siebie, dla naszej parafii, dla naszej ojczyny i wszego światu potrzebne dobroty. Dziękuję za ich wierność, za wytrwałość w modlitwie i tak samo prosi, jak Maryja obieragała ich od wszelkiego zła i zawsze sprzyjała. Jak nasza wiara była miła Bogu na początku tego świętego spotkania, chcę szczerze przeprosić za nasze grzechy i prawidły. Spowiadają się Bogu Всемогутному и вам, браты и сестры, что зграшил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Niechaj zmiłujется над нами Бог Всемогутny i odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wyżynach Bogu. A na ziemi słowa ludziom dobrej woli. Chwalić Ciebie, błogosławiajem Ciebie, kłaniajem się Tobie, prosławiajem Ciebie, zjamujem Tobie, zwieniania likaj chwały Twojej. Panie Boże, niebiesny, Boże Ojcze Wszechmogutny, Panie Synie Odzywały, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synie Ojca, jaki wiaresz na ziemię, taki świętu, zmiłuj się nad nami. Jaki wiaresz na ziemię, taki świętu, uryli malenie nasza je. Jaki zadzisz prawa różańca, zmiłuj się nad nami. Modlitwy święty, modlitwy nasz Pan, modlitwy najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym uchwalę Ojca. Молим się. W ciszy zbierają się nasze osobiste prośby, podzięki, te namiery, z jakimi przychodzimy na spotkanie z Chrystusem i złożymy ich symbolicznie na tym świętym ołtarzu.
Всемогутny Боже, вершиня всякой досконалости, наполни наши сердца любовью до Тебе, и да поможи нам возрастать у побожности, подтримай и ласкаво заховай у нас еще Твое добро. Раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живей володарить у едности Духа Святого, Бог проспуще веки вечные. Читання книги Другозаконня. Моисей промовив до народа, кажучи: «Тепер, Ізраїль, слухай постанови і закони, які я вучу вас виконувати, каб жили ви і увайшли, і отримали у спадщину землю, якую дає вам Пан Бог отцов ваших. Нічого не додавайте до того, що я наказую вам, і нічого не одимайте від гэтага. Заховуйте заповіді Пана Бога вашого, які я наказую вам. Заховуйте і виконуйте їх, бо гэта мудрость ваша і розум ваш перед очима народов, які, коли почують усе постанови гэтыя, так скажуть: толькі гэты народ мудрый і разумны, ён вялікі народ. Ці ж ёсць іншы народ вялікі, каб ягоныя боги были так близко, як близко есть Пан, Бог наш, коли мы не покликали Его. Чи ж есть інший великий народ, який мел такие справедливые постановы и законы, як увесь закон гэты, что я сегодня даю вам. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пане
Читание послания святого апостола Якуба. Браты мои умилованные, усялякое дарование доброе и усялякий досконалый дар походит выш от Отца святла, у якого нема зменливости, або теми зміни. Постановивши, народил нас Отец словом правды, каб мы были певным початком ягоных створеньев. Примите с покорою посеянное у вас слово, якое может збавить ваши души. Будьте ж виконавцами слова, а не только слухачами, які подманывают самих себе. Чистая и безоганная побожность перед Богом и Отцом – гэта тое, каб наведывать сирот и вдовов у недолі ихней и заховывать себе незаплеменным светом. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. з вами. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Marka. U той час сышліся разам да Езуса фарысеі і некаторыя з кніжнікаў, якія прыйшлі з Иерусалима. І ўбачылі, што некаторыя вучні ягоныя елі хлеб нячыстымі, гэта значыць не абмытымі рукамі. Фарысеі ж і ўсе юдэі, трымаючыся традыцыі старэйшых, не ядуць, пакуль старанна не памыюць рук. І вярнуўшыся з рынку, не ядуць, пакуль не абмыюцца. Ёсць яшчэ шмат таго, чаго прынята трымацца: абмыцця кубкаў і збаноў і місаў і лавак. Тады пытаюцца ў яго фарысеі і кніжнікі: чаму вучні твае не трымаюцца традыцыі старэйшых, але ядуць хлеб нячыстымі рукамі? Ён адказаў ім: добра прарочыў Ісая наконт вас, крывадушных, як напісана: народ гэты шануе мяне вуснамі, а сэрцы іх далёка ад мяне. Але марна пакланяюцца мне, навучаючы вучэнню чалавечых запаведзяў. Бо вы пакінулі запаведь Божую, а трымаецеся чалавечай традыцыі. Потым зноў паклікаў народ і сказаў яму: слухайце мне ўсе і разумейце. Няма нічога, што магло б, уваходзячы звонку ў чалавека, зрабіць яго нячыстым. Але тое робіць чалавека нячыстым, што выходзіць з яго. Бо знутры, з чалавечага сэрца, выходзяць благія думкі, распуста, крадзеж, забойствы, зайздрасць, чужалоства, сквапнасць, зласлівасць, падступнасць, бессаромнасць, блюзнерства, пыха, глупства. Усё гэта зло знутры выходзіць і робіць чалавека нячыстым. Гэта слова Пана.
Народ гэты шануе мяне вуснамі, а сердце их далеко от меня. Але марно поклоняются мне, навучаючи вученню чоловічих заповідів. Бо ви покинули заповідь Божию, а тримаєтеся чоловічої традиції. Миловане в Христе, брати і сестри, справа, про яку сьогодні Костел, Боже Слово, хочу нам сказати, вона справді вельми важна і делікатна. Относиться до практики нашого релігійного життя. Кожен, хто увійшов у, можна сказати, ритм духовного життя, ведає, що треба навчитися, освоїти некие молитвы, некие обряды, менавіта некие традиции, ритуалы, как добро молиться. Распочинается новый навчальный год, святары ваши будут припоминать, заохочивать, как так само детей высылать на занятки по религии, на катехезу. Навошта? Как навчить, як верить у Бога и як молиться. Эта людская традиция, она справді нам, людям, вельми потрібна, і ми самі її, можна сказати, умацовуємо, самі її організовуємо, самі її створюємо. З другого боку, зверніть увагу, як вельми часто, коли хтось хоче глибей увійти у духовне життя, не стільки сповідаємося, але самі перед собою десь зворушуємо увагу, як же часто я молюся поверховно, поверхностно, не глибоко, аби як. Сьогодні особливо, коли молимося і дякуємо Пану Богу за дар покликання тих усіх членів живого ружанця, тих людей, які доброохотно прийняли на себе обов'язок один раз у день отговорювати эту десятку святого ружанця, щоб створити цілий ружанець. Особливо тыя молитвы вусныя, якімі вуснамі адгаварваем, зверніть увагу, як вельмі часто яны прыходзяць до нас і наше сумленне кажа, трэба яшчэ нешта адгаварыць. Сядаем до гэтай молитвы, становімся на колени, можа часамі ўжо калі кладземся спаць, пачынаем адгаворваць. З аднаго боку абавязак выкананы. Адгаварыў. 1, 2, 3, 4, 5, 10, усё як трэба. З другого боку, десь там глибоко у серці некая пустота, некая неупевненість, нечто не так, не повинно так быть. Я хотела, как было глибей, как было по-другому. Народ гэты шануе мяне вуснамі, а серце их далеко от мяне. Гэтыя словы перасцярогі, якія Ісус Христос кіруе да фарысеяў, кніжнікаў, першасвятароў, могут быть скіраваны так само до кожного з нас. До людей, которые хочуть, пробують, уваходять у ритм релігійного життя. Как то, что з'является людской традицией, что, как мы сказали, важное, потребное не поставить на первое место. Человек справді не может самого себе шукать. Коли человек, можно сказать, отговорить только. Гэтые молитвы знешне, вуснами своими, можно сказать, выконай обовязок, а у сердца не докранется Бога, не докранется глубини, там будет пустота, человек выходит с такой молитвы расчарованный. Ніби помодлився, ніби зробив, виконав обов'язок, традицію, а в серці пустота. Зверніть увагу, Ісус Христос хоче і накеровує нас, як ми своїм релігійним стилем життя, тим ритмом життя уміли докранитися Бога. Для этого мы учимся, привучаемся, как можно так сказать, до штоденной молитвы, до молитвы литургичной в неделю, у святую мшу, не для того, как выполнить наши религийные обовязки. И потом, как была, мы кажем, эта галочка, что нема граху, що ж добре зробив. Ні. Для того, как праз гэтыя способы, людские, людьми установленные, докрануться сердцем Бога. Як это зробить? То есть, вообще, треба необходное приготовление учинить у своем житті. Не можно докрануться сердцем Бога добро, правильно, глубоко помолиться, коли не будет тишины. Коли буде наша щоденність, яка суєта, яка ритм життя, вільми хуткі, які справді у житті молитви,
духовnym życiu może być перешкодой. Trzeba znachodzić te miejsce i той czas u rytmie rozporadku swojego dnia czy tygodnia, kiedy ja umieю, można сказать, zatarmazić, kiedy ja umieю spynić, kiedy ja umieю oddać czas dla Boga, wyciszyć swoje serce. Bo to jest ważne знаходить такую хвилинку, gdzie никто не будет мне перешкоджать. Сапраўды, у житті сямейных нелегко это зрабіць. Але гэта той труд рэлігійнага жыцця, пошуку тых сфераў майго жыцця, дзе я буду сам на сам з Богом. Толькі тады я магу аддаць яму сваё сэрца. Бог не хоча доўгага часу, доўгіх мадлітваў, пра гэта сказана ў другім месцы ў Святым Пісанні. Бог хоча майго сэрца. Бо тады ён дакранаецца, уваходзіць у сэрца і яго перамяняе. Зверніце ўвагу, што кожны з нас пакліканы для таго, каб умець прыгатавацца да спаткання з Богом. Гэтая мадлітва не ўдасца, калі мы сапраўды так сходу, як мы кажам, са двара увойдзем адразу ў святыню, ў касцёл, у царкву і пачнем мадліцца. Зійдуць за намі тыя справы, тыя думкі, тыя сітуацыі. Czasami zwrocznym uwagę łowim siebie, ja tak samo w czasie świętej mszy nie mogę gdzieś tam zasiarodzić, zosredotoczyć się. Ludźmi my zjawiają się. Było takiej ilości i będzie. Потому что мы люди. Не можно, там нема такого прибора, который, скажем, отразает наше прошлое, нашу штоденность, и тут выходим, зучим у Божие володарство, и ничего нас там не касается. Касается. С этим мы приходим. Але треба уметь wyciszyć swoje serce, wyciszyć гэтыя думки, можно сказать символично, их прикрыть Божьей присутностью, стать у Божьей присутности. Это очень важный один момент, такой практичный, трошки ранее прийти, приготовиться до святой мши. Сапраўды, столько каждый, сколько может на миру своей махчимости, как тут, я стою перед тобой, Боже. Со мной идут те ситуации, люди, тяжкости, и они будут меня отрывать, как чуть Твое Слово, как принять полноту ласки, а я веру в Твою присутность. Наполни меня собой. Так само, дорогие братья и сестры, хвилинка, полсекунды, Боже, полхвилинки, пощаще Твоей мши. Дякую Тебе, Боже, за это споткание. Умацовывать у себе то, что Бог во мне зробил. Так само в моем житті, там на особенности, у доме своим, там, где молимся. Знаете, такие хвилины, такие месяцы, где никто, ничто не будет перешкоджать. Ни телебачение, ни радио, ни другий человек. Это мое споткание с Богом. Еще раз, нелегко, может, легче сказать, тяжко, але это труд. Труд, когда я шукаю махчимости споткаться с Богом, как Бог докранувся моего сердца и переменил. Дорогие братья и сестры, сегодня хочу так само послухать этот лист святого Якуба Апостола, який зв'язаний з Божим Словом. Наша побожність, вона справді зв'язана з тим, як ми відкривали, показували Богу своє серце, і як Він там жив, як Він його переміняв. Але этого ще замало. Чистая і беззаганная побожність перед Богом і Отцом – це то, як навідувати сирот і удовов у недолі їхній і заховувати себе незаплямленим світом. Это сапраўды вельмі цяжка. Тое, што мы выпрацоўваем на мадлітве, калі перад Богом адкрываем сваё сэрца, яно павінна мець адлюстраванне ў нашым жыцці практычным. Бог, который переменяет сердце не только для нас, не столько для нас, але праз нас для других людей. Наша христианская традиция и молитвы, побожность, мае сенс, тады, калі яе можна пераложить на практику жыцця. Есть такое понятие у духовности фальшивая побожность. Калі человек знаходит час и приходит и в день и ночь мог бы провести на молитве перед Богом, а вяртаючыся да сваёй штодзённасці не мае часу, каб нешта зрабіць добрае для блізкага сабе чалавека. Не такая побожность. Иисус Христос учит нас побожности, которая, выплывая, конечно, с молитвы, со споткания с Богом с сердца, але относится, отбивается, адлюстровывается добрынёй в конкретных учинках до другого человека.
Гэта хочам вучыцца і аб гэта молімся. Каб кожны з нас, якія спатыкаемся на гэтай мадлітве літургічнай, быў праз Бога пераменены. Иисус Христос выразна паказвае, што з сэрца людскога, з людскога сумлення, адтуль выходзіць дабрыня, але адтуль таксама бяруцца і ўсе тыя благія думкі, распуста, крадзеж, забойствы і гэтак далей. Аб гэта нам трэба мадліцца. Каб Jesús перамяняў нашыя сэрцы, каб датыкаў іх, каб рабіў іх паводле свайго прачыстага, беззаганнага, найсвяцейшага сэрца. Нехай сённяшняе спатканне з Божым Словам і асабліва прыняцце святой камуніі дапаможа нам дакрануцца да Божай любові, адкрыцца перад тым, каб Бог сам увайшоў у нашае сэрца і каб там сапраўды здзейсніўся цуд перамен. Нехай Божая ласка, якую сёння прымем, паслужыць для таго, каб выходзячы, вяртаючыся да дамоў сваіх заўтра, да школы, да працы, быць сапраўды людзьмі сведчаннем. Бог жыве ўва мне. Я добра, я праўдзіва памаліўся, перад Богом адкрыў сваё сэрца і цяпер умею, дзякуючы гэтаму, нешта добрае зрабіць другому чалавеку. Езу ціхі і пакорны сэрца, учыні сэрца наше паводле твайго сэрца. Амén. Отказываючи на Божие Слово, вызнаем теперь нашу святую веру. Веру у одиного Бога. Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачного и невачного, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, праз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зышел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замучены и похованы, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов придя в хвале, судить живых и померлых, и его владарству не будет с Отцом и Сыном, належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Праз Jesúsa Христа, який з'являється для нас дорогою, правдою і життям, узнесем до Бога наші покорні молитви. Молимся за святый костел, как идучи за Христом Иисусом, Он с непохитной верою вытрывал все выпробования. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за духовенство, как свою мудрость оно черпало с границы Божьего Слова. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто не виконує Божих заповідей, каб убачили у їх добриню, клопот і любов Небесного Отца. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, які покутують від п'янства, каб вони знайшли у собі сили для переодолення своєї слабості. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за невіруючих людей, каб Христос, якого вони ще не прийняли у своє серце, перемінив їх життя. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут собраних, каб ми завжди шукали Божую волю і уміли її виконувати. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся в намерах этой святой мши, дякуючи Пану Богу за всіх удельників живого ружанця, випрошуючи для їх потребне Боже благословенство і опеку Маті Божої на кожний день життя. Тебе просим. Выслухай нас, Пане.
Добрый Боже, Ты постоянно наполняешь нас своими дарами. Учени, как мы праз познание Твоей добрыни научились любить Тебе и ближних. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Номер 302. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу вяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийняв вяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам і всьому Костелу Святому. Боже наш Ойче, прозмот святой вяры, одари нас Твоей лаской, как у нас сповнилися справы избавления, якие здійсняються в найсвятейшем сакраменте, раз Христа, Пана нашего. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угору в серці. узносим їх до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно гэта і справедливо. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Как мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты праз кроў свайго Сына і моц Святога Духа сабраў да сябе сваіх дзяцей, якіх грэх аддаліў ад Цябе, каб Твой люд, з'яднаны на ўзор Святой Тройцы, стаў касцёлам, Христовым целом і жывою святыняю Духа Святого, дзеля хвалы Твоей безмежной мудрости. Таму разом с хорами анёлаў мы прославляем Тебе, з радостью ускликаючи. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа дзейснаю моцаю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус у вас крос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцаю Духа Твоего гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру,
kab stali się jany cielem i krwią Syna Twojego, naszego Pana Jezusa Chrysta, jaki nam nakazał zdjęśniać гэтую tajemnicę. Bo on tую noc, kiedy był wydadzony, wziął chleb i podzięku Tobie składający błogosławił, lamał i rozdawał swoim uczniom, każuczy: Bierzcie i jeszcie z tego się, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczery wziął kielich i podzięku Tobie składający błogosławił i podał swoim uczniom, każuczy: Bierzcie i pijcie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowietu, jaka za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. Это великая таямница веры. Обещай сердцем Пане Иису, признаем Твое воскресение и шагаем Твоего преступления. Panie, wspominający zbawczą muku Twojego Syna, a tak samo Jego cudowne woskresienie i niebowszeszcie, i czekajuczy Jego drugiego przyjścia, z podzięką składają Tobie tę żywą i świętą wiarę. Uzglań prosim na dar Twojego Kościoła i przyjmij Jego jak wiarę, jaką Ty pożadał być umiłościwnym. Dozwól, jak my, uzmocnione ciałem i krwią Twojego Syna, napełnione Duchem Jego Świętym, stali jednym ciałem i jednym Duchem w Chryście. Niechaj On sam uczynić nas wiecznym darem dla Ciebie, jak my zmogli otrzymać spadczynę z wybrannikami Twoimi. Najpierw z Najświętejszej Pannej Bogorodicy Maryjej, ze świętym Józefem, ze świętymi apostolami Twoimi i usimi sławnymi muczenikami, i usimi świętymi, przez zastupnictwa jakich my spodziewamy się na Twoją niestomną dopomogę. Prosim Ciebie, Panie, niechaj to jak wiara naszego pojednania przyniesie się światu spokój i zbawienie. Bądź łaskawy umocować u wiery i lubowi Kościół Twój, jaki pielgrzymuje na ziemi. Zasługuj Twoim papam naszym Franciszkom, biskupom naszym Tadeuszem, z usimi biskupami, usim duchowieństwem i narodem Tobою odkupionym. Bądź miłościwy do prośby tej ziemi, jaka po Twojej woli stoi przed Tobą. O dobry Ojcze, łaskawa zjednaj z sobą usich rozsiejanych po świecie dzieci Twoich. Naszych pomiernych bratów i siostr i usich, kto u łasce Twojej odeszł z tego światu, miłościwa przyjmij u wolodarstwa Twoje, gdzie i my spodziewamy się być. Kab razem z nimi zawsze radować się Twojej chwale. Przez Chrysta naszego Pana, przez jakiego adorujesz świat usielakimi dobrotami. Przez Chrysta, z Chrystom i u Chryście, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogutny, u jedności Ducha Świętego, wsia paszana i chwała, przez usie wieki wieczny ja. Amen. Всеми otrzymali Ducha Świętego, jaki nas uczynił dziećmi Bożymi. Temu z wierą ośmielają się kazać.
Збав нас от усяго злога. Дай ласкаво супокой у дни наши. Да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийścia Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, а дарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владарыш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Boś baranek Boży, boś Ty, kto biorę na Ciebie graki świetu. Благословленный я так ликан я, на вечеру я гоню. Я не варты, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
dziękuję Tobie za przyniaty z Twojego stoła eucharystyczny pasila. Uczyni prosim, как w święty sakrament umacował nas u lubowi i zachwocił do służenia Tobie praz uczynki lubowi do bliźnich. Praz Chrysta, Pana naszego. Teraz jeszcze prosiacie, posłuchajcie duszpasterskie objawy na 22 niedzielę zwyczajnie. Chciałem szczerze po pierwsze Wam dziękuję za wspólną dzisiejszą naszą modlitwę, dziękuję księdzu Andrzeju, jaki pod dzisiejszy dzień to gości tak samo u nas, za im mszę świętую, za Słowo Boże, jakim dzielił się, no i za posługę konfesjonalną. Коротенько, ale produktywnie zawsze. Szczerze dziękuję. Tak samo chcę podziękować tym, kto przybierał kapliczkę wczoraj, za różne dopomogi, jakie okazujecie dla naszej parafii, dla naszej pomocy parafialnej. Szczerze dziękuję. Dziękuję za ofiary, jakie składacie na budowę kościoła. Jak zawsze myślałem, przy świętych można będzie to uczynić tak samo i się. Особливо хочу подякувати нашим аніматорам, які на протягу літа допомагали проведення так званих канікул збору. Літа хутка пролетіла, шмат чого відбулося, шмат різних виїздів, літників. За цю допомогу, за дар вашого часу, ваших умінь, висілку, те, що ви вклали, вашу терпливість і любові до наших діток і молоді, щиро всім дякуємо. Tym, kto допомагав у проведенні літників для дітей і молоді, для так само скауток, Божих коровок і волчанят. Щиро дякую. Na tym tygodniu liturgii ma znaczenie u poniedziałek 3 września uspamić świętego Grygorija Wielkiego, papy doktora Kościoła, a u sobotu 8 września święta Narodzenia Najświętejszej Panny Maryi. Na tym tygodniu tak samo przypadaje pierwszy czwartek miesiąca, dzień modlitwy o poklикanie do służb Bożej, pierwsza piątnica miesiąca, dzień modlitwy na świecie serca Pana Jezusa. Tak samo pamiętam, że jest w ten dzień, pierwszą piątnicę miesiąca, zawsze dodatkowo święta msza o 12 godzinie i możliwość skorzystać z sakramentu spowiedzi, który właśnie praktykuje pierwsze piątnicy miesiąca. Tak samo przypominajem, nagадуем, że od 1 września my już przeszli na zimowy czas rozkładu nabożeństwa w naszej kaplicy. Tam u niedzielę o 9 godzinie, 10:30, o 12 godzinie, o 1:30 i o 18 godzinie. U sobotu o 8 godzinie ranicy i wieczorem o 19 godzinie. I tak samo w dzień o 7 godzinie ranicy i wieczorem tak samo o 7 godzinie. Prosimy tak samo dzieci i baczków poznajomić z rozkładem katechezy na nowy nauczalny rok. Ona znajduje się wезде i na kapliczce, gdzieś tam na plocie naszym, na naszym sajcie, wszędzie można przeczytać ten rozkład, poznajomić. Jeśli ktoś jeszcze nie zapisał się na katechezę, jeszcze nie chodził, nie mają waszych danych, numerów, telefonów, adresów, to teraz podejdziecie w zakrysty, tak jak все dzieci mogli skorzystać z tego czasu formacyjnego, z katechezy i poznać prawdę wiery. Początek zaniatków rozpoczyna 9 września. Zapraszałem nowych kandydatów do liturgicznej służby ołtarza, chłopców, jakie chcieliby tu pomagać na usłużeniu, prowadzeniu świętej mszy kajnarskiej. Tak samo zwiernicie się tak, księdza Władimira was zapisze u kandydaty, u ministranty. Zapraszałem tak samo tych zaciekawionych na to uczyć do katolickiej skałki w naszej parafii. Do 12 lat to Boże Karolki i Wołczeniaki, tak nazywаются, маленькие. Теперь 12 lat to skałki i skałki. Tak samo, jeżeli ktoś z dorosłych chciałby wejść w tę wielką siedmiu skałską i pomagać, być takim szefem, albo z młodzi ktoś jest tak samo szczęść, to nie znaczy, że trzeba tylko dzieciom być, jak skałką można tak samo i dorosłych. Тому zapraszałem, tak samo zakrysty, prawdopodobnie bezpośrednio. Tak samo chcę zaprosić nowych kandydatów dzieciaczy młodzieży muzyczny chór w naszej parafii, tak samo u parafialny chór. Wielmi prosiłby tych, komu Bóg dał talent, dar, śpiewania, głosu. Łaska, nie chowajcie go tylko dla siebie, ale podzielicie się z uczniami i służycie tym Bogu. Тому zapraszałem, kto chciałby dołączyć do parafialnego chóru, jeśli taka możliwość, albo zwrócić się do Leny, która tam gra na chórach, albo pisać na terenie. I tam już roztłumaczę, gdzie pierwsze spotkanie było. My zupełnie raz poznajemy się i tak zaplanowali sobie naszą pracę совместную.
Так само хочу повідомити об тим, що у понеділок, 3 вересня, у костьолі святих Симона і Алени, після святої мши о 19 годині, буде зустріча організаційна для тих, хто записався на виїзд на зустрічу з отцом святим Францишком, папою Францишком, у Каунасі або у Вільнюсі. Це зустріча для усіх, організаційна, тому, будь ласка, приїдьте, я так само буду на цій зустрічі. Ну, довідаємося, що там буде, як і можу ще раз тлумачити. Ну, візьміть, напевно, якісь прилади до писання. Так думаю, що там буде, напевно, виконано так само агульний, так званий, нашу анкету у консулят, ну і так само, напевно, якісь ще там інформації, яка нам потрібна, то я запрошую 3 вересня, czyli завтра, після Святої Мши о 19 годині. Так само хочу припомнить, мы уже это говорили наприкінці інформаційного года, перед вакаціями, але можна вже забути, за цей час було. У нашей парафії народився Карітас парафіянний. Поки що трошки так у вибраних сферах не займаємося усіми сферами Карітасами, які є мабуть. Поки ми це більш така соціальна допомога, так ми назвали це соціальна передишка, czyli допомога в першу чергу шматдітним сім'ям, але так само тим, які потребували би допомоги у праці з дітьми. В тому сенсі, що, наприклад, не веду, привезти на катехезу, коли немає такої можливості, 200 назад, забрати з садочка дитя ваше, чи посидіти. Є у нас група волонтерів, молоді, які хотіли би просто бути для, тобто щось зробити для інших. Так само можна ще долучитися, хто відчуває собі потребу служення іншим, є така можливість. Це не якісь закрита суполка, тільки відкрита для всіх. Тому, коли ласка, хто потребував би такої допомоги, або хотів би допомагати іншим, так само звертайтеся до нас, або там треба ж собі вивести телефони, номери телефону, де можна телефонувати і сказати, що там буде потрібно, там відказні особи виписані. Кожного второк у каплиці відбувається набоженство про заступництво Святого Антонія Падуанського, а кожну середу запрошує на набоженство до Святого Юзефа. Всім юбілятам, іменинникам не доходжено тижні, складати ліпше пожадання, Божого благословення, здоров'я всіх патерних ласкав. Конечно, вот у нас есть сестра Марьяна, просил бы подвести ближе до алтаря. Целый год сестра Марьяна была разом с нами, и служила, помогала нам в разных способах, так як могла, як час дозволяв. Пришел час, не скажу, что развитаться, бо это было бы неправда, мы не развитываемся, мы далее будем супольно развиты, больше что сестра Марьяна остается у Мінську, тільки зміняється її так само певне завдання, яке вона буде виконувати у своїй супольності монастирі, у костьолі так само, бо так і з духовними, що просто нам говорять, їдемо і робимо те, що потрібно. Так само сестра Мар'яна наступають певні зміни, вона тепер буде працювати у Мінську, зостанеться, але буде іншими справами займатися, вже не буде жити на нашій парафії. Але, напевно, я кажу, ми не розвітуємося назавжди, напевно, будемо дійсно до Мінську пересікатися і співпрацовувати. Ну, але ще не добра нагода, як сказати, дякую за час і вашого побиту, за таке відкрите таке серце і за всюди жадання бути разом з нами, удільничати усім, тільки як дозволяв цей час і інші різні обов'язки. Щиро за це дякую. За те, що не глядячи, що не було обов'язку нам тут служити, ви разом з нами були і в різних способах допомагали. Щиро дякую, може ще кілька слов так само наших парафіян. Поважана сестра Мар'яна, долучаюсь до слова наших святарів, так само ми, парафіяни, хочемо подякувати вам за цей час, який ви будете разом з нами, за оказану всіляку допомогу нашим святарам, за підготовку до свята нашей каплички, за занятки по катехезе, со старейшим дитячим хором. А особенно, я думаю, усі мене поддержат за ваше тлумачення, за розважання на сторонках нашего парафіяльного чата Святого Євангелія. Вони настолько нас узмацняли, на кожен день давали силы пережити цей день. Ми так само маємо надію, що ця традиція застанеться, і ви так само будете з нами на этой сторонке.
Нехай Пан Бог одарить вас ласками богато за ваше открытое сердце такое. Нехай Мати Святая Мария будет завсюди вашей опекункой. А як успомин о нашей парафии, мы хотим вам подарить набор для гарбаты с надеей на то, что, колись каким-то тихим вечером вы вспомните про нашу маленькую такую парафию, где вы заставили частичку своей добрыни. Да. И она уже будет расти, да. Частичку добрыни, любови. А мы будем завсюди вспоминать вас у своих молитвах, и так само будем завсюди рады видеть вас в нашей парафии во все святы и не только во святы. Так что великий вам дякую. Нехай там Бог благословит, нехай вам дает спокой, ваше сердце любов'ю мукає, завсюди з вами. Нехай вас Пан Бог благословить, нехай вам дає спокой, ваше серце любов'ю мукає, завсюди з вами. Нехай вас Пан Бог благословить, нехай вам дає спокой, ваше серце любов'ю мукає, завсюди з вами. Сёння, як заўсёды, у першую нядзелю месяца, не месяца, только верасня, мы хочам, конечно, помолиться и поблагословить наших деток на новый навучальный катехетычный год. Сёння бачу, тут есть школьники, чи есть первоклассники тут у нас, які первый раз пойдут в школу в этом годе? Нет, все уже досвідчені такі. Добре. Попросим за Андрея теперь, чтобы поблагословить вас и ваши все школьные прилады, так как этот час был и благословенный час формации на мир. Na początku nauczalnego года my przychodzimy w kościół, как prosić o dary Ducha Świętego dla dzieci, батьков, наставников и катехетов. Мы верим, что только дякуючи światłu Ducha Świętego мы можем познать правду про Бога, świat и про нас самих. Молимся. Boże Ojcze Всемогутny, Krynica życia i mądrości, w Świętym Chryście Ty uczynił nas swoimi dziećmi i żywymi członami Kościoła. Глянь на собраних тут дітей, які на початку нового навчального года просять об Твоїх благословеннях. Освятли їх розум своїм світлом і запали їх серце огнем Духа Святого, как вони познали правду и по прикладе Твоего Сына узрастали в мудрости и любови, и разом с усими нами учились прославлять Тебе в супольности Костела. Благослови собраних тут детей и принесенные ими школьные прилады, как с них допомогу и лепш спостигали правду, добро и прихожость у створенным Тобою свете. Раз Христа, Пана нашего. Аминь. Нехай добрый Бог своим благословением наполняет наше сердце, как мы узрастали у мудрости, у tym, как сапраўды знаходить час, как
добра отдать свое сердце Богу через молитву, и как эта молитва перекладалась на наше життя на учинки милосердности. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niechaj was błogosławia Bóg Wszechmogutny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w spokoju Chrysta. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангел Михайле, Бережи нас у змаганні, будь з нам обороною, супроть спокуси і ласток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутності Божий, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які нас Богу душ снують по світі. Amen. Najświętейsze serce Jezusa, Змилуйся над нами, бездоганне серце Марії, будь з нашим порятунком, Святий Архангел Михайле, молися за нас. Номер 306.